السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشزاري سوستنيا درساتنا تلانت مجمرة بابا يتنبر فيه مسائل كزيه مجمرة ورئيس يميوسدوا ቁም ነገሮች ወይም አንኳር ነጥቦች። መሳኢል ጥያቄዎች ማለት አይደለም። መሳኢል በዝርዝር እንደምንመለከታቸው ጥያቄዎች አይደሉም የተደረደሩት፣ ይልቁንም ከርዕሱ የተወሰዱ ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ናቸው። ይበልጥ ትኩረት እንድንሰጣቸው ተለይተው ተነጥለው የተቀመጡት ማለት ነው። ፊህ መሳኢል በዚህ ርዕስ ውስጥ ዋና ዋና ወይም አንኳር የሚባሉ ነጥቦች አሉ። አልኡላ የመጀመሪያዋ الحكمة في خلق الجن والإنس سبب تجلسوال سبب تجلسوال في خلق الجن والإنس بجن النابسو مفتر له جن الناسو لمن إن تفتروا حكمة تجلسوال يتني تجلسوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية والثانية أن العبادة عبادة مالت هي التوحيد توحيد نتش يميل نتبو سدنال من مالتنا أن العبادة مبنية على التوحيد. عبادة مال التوحيد لا يتجنبنا توحيد كليل لا عبادة يلا إن كيتنا من نسدو إلا ليعبدون ميلون كسلفوج من بلو ترجموت البلانات إلا ليوحدون. لمثال الإمام البخاري بس دي مالكو ترجموتها ليلوچ مالو أن العبادة هي التوحيد. عبادة مال التوحيد مالتنا توحيد سينور نو عبادة واقا يمين ورو. لأن الخصومة مكنيات فتج أو فتجتو مجتو فيه بس لاي بس وستنبرنا فيه يعني في التوحيد. يمن فتج يمن مجت بملك تنيوچنا በህዝቦቻቸው መካከል የነበረው ፍጭት በተውሂድ ሰበብ ነው የነበረው በዋናነት። ሌሎችም ነጥቦች ይኖራሉ አብረው፣ ነገር ግን ዋናው መንስኤ ህዝቦቻቸው ጋር የተፋጠጡበት ይሄ ነበር። ስለዚህ ይሄ በሌለበት ዒባዳቸው እንደ ዒባዳ አልተቆጠረም፣ እምነታቸውም እንደ እምነት አይታሰብም። الثالثة ሶስተኛ أن من لم يأتي به እሱን ያላስገኘ ሰው به يعني بالتوحيد توحيد يلاسكن يسو لم يعبد الله اللهنا التجزا اللهنا لا ملكم ማለት ጭራሽ አምልኮት አልፈጸመም አይደለም፣ አምልኮቱ ዋጋ የለውም ነው ማለት የተፈለገው እንጂ አላህን አስቦ እኮ ሊፈጽም ይችላል። እንደ ምሳሌ ምን አሳልፈና የመካ ሙሽሪኮች ለአላህ እርድ ሲፈጽሙ ነበር፣ ሐጅ ሲፈጽሙ፣ ጠዋፍ ሲያደርጉ ነበር። ነገር ግን ዒባዳቸው እንደ ዒባዳ አልተቆጠረም። ምክንያቱም أن من لم يأتي به السني على متى السني على سكنيسه لم يعبد الله عبادة يعني عند عبادة لما يقدرنا توحيد بل اللبت. ففيه بزيه وسط معنى قوله ولا أنتم عابدون أملاكي وشهد الله ما أعبدني ما ملكون يميلوا بزيه وسط يمتحسبنوا يهن ميتاكمنا ونديت إن أنت يمتملكوتن على ملك ولا أنتم عابدون ما أعبد أني ما ملكون متملكوا إذا الله سيبال ساتشو الله نم يملكوت رسول صلى الله عليه وسلم أني ما ملكون جيتا فتارين الله متملكوا إذا الله شوفهم ما لواتشو أملكوت الله شو كم هو نقار لمن أملكوتاتشو وغان دينور ميادرك وستاني نغر سلا قد دلاتشو مالتهم. الرابعة راتنيو الحكمة في إرسال الرسل. يملك تنيوش ملاك من دهنا تبغوا تقلسوا لمن تلاقوا يميلوا يتنصوا له ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كذا قتلوا له على ما تقلسوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت على ما يهنوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ስለዚህ መልእክተኞች የተላኩት ለዚህ ነው የሚለው ወሳኝ ነገር እዚህ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። الخامسة አምስተኛው ነጥብ أن الرسالة عمت كل أمة መለኮታዊ ተልእኮ መልእክተኞችን መላክ ሪሳላ መልእክተኞችን መላክ عمت አጠቃላለች كل أمة ሁሉንም ህዝብ ወደ ሁሉም ህዝብ ተልኳል። የት ነው ያለው ይሄ? ሁለተኛው አንቀጽ ላይ ማለት ነው።
እያንዳንዱን እያገናዘብን መለስ ይያል في كل أمة سبال زوج تقلصوال. السادسة سدستنيو أن دين الأنبياء واحد ينبيات هيمانوت عندهنا تتقمال بزيه رئيس وستعالى يتنيو عند ذلك أهون مزيه لتنيو لك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كلهم عندما يرجعوا يدارنا تمندنو قتلوا تتكسر أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إيه يهول ملك تنيوش يقرأ ዓላማ ነው የጋራ ተልእኮ ነው ዝርዝር አፈጻጸሞች ዝርዝር ዒባዳዎች ላይ ልዩነት ይኖራቸዋል ነገር ግን መሰረታዊ ምክንያት ይሄ ነው የተላኩበት በዚህ የተነሳ ምን ይባላል ዲኑል አንቢያ ዋሂድ የነብያት ሃይማኖት በአጠቃላይ አንድ ነው ስለዚህ ዒሳ ሙስሊም ነበሩ ብለን ነው የምናምነው ሙሳ ሙስሊም ነበሩ ብለን ነው የምናምነው ሁሉም ሌሎችም ነብዮች ምን ነበሩ ሙስሊሞች ነበሩ ሙስሊም ማለት ምንድነው ለፈጣሪ እጅ ሰጠ ማለት ነው ይሄ ሌላ እምነት ላይ ላሉ ሰዎች ሊጎረብጣቸው ይችላል ላይገባቸው ይችላል እስላም መጨረሻ አይደል እንዴ የመጣው እንዴት ነው እነዛን ሙስሊም የምትሏቸው ይላሉ ይሄ የእስላምን ምንነት አለመረዳት የፈጠረው ጥያቄ ነው እንጂ እስላም ማለት الاستسلام لله بالتوحيد ለአላህ በተውሂድ እጅ መስጠት ነው የሚለው ላይ ከተማመንን ሁሉም ቀደምት ነብያት ሙስሊሞች እንደነበሩ ያከራከረ ለፈጣሪ እጅ መስጠት እስከሆነ ድረስ ስለዚህ አን ዲን الانبياء واحد የነብያት ሃይማኖት አንድ እንደሆነ እንወስዳለን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والانبياء اخوه لعلات ይላሉ ነብያት ከተለያየ ጣውንት የተገኙ ወንድማማቾች ናቸው ይላሉ አንድ ሰው 3-4 ሚስቶች ቢኖሩት ከተለያዩ ሴቶች ልጆች ቢኖሩት በእናት አይገናኙም ነገር ግን በአባት ወንድማማቾች ናቸው የነብያት ምሳሌ ይሄ ነው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الانبياء اخوه لعلات ነብያት ከተለያዩ ጣውንቶች የተገኙ ወንድማማቾች ናቸው ይላሉ ምን ማለታቸው ነው ሪሳላቸው አንድ ነው ሊነግሩን የፈለጉት የሁሉም መልእክተኞች ሪሳላ የተላኩበት ዓላማው ሰበቡ የሁሉም አንድ ነው የጋራ ነው ኡመሃቱሁም ሸታ እናቶቻቸው የተለያዩ ናቸው ወዲኑሁም ዋሂድ ነገር ግን ሃይማኖታቸው አንድ ነው ብለዋል السابعة سبعتኛው ዋና ነጥብ المسألة الكبيرة ትልቅ የሆነው አንኳር ነጥብ أن عبادة اللهን ማምለክ የአላህ አምልኮ لا تحصل አትገኝም إلا بالكفر بالطاغوت በጣዖት መካድ ጋር ቢሆን እንጂ በጣዖት መካድ በሌለበት አላህን ማምለክ የሚለው ነገር እንደሌለ ከዚህ እንወስዳለን ففيه معنى قوله በዚህ ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ሲል መናገሩ ይህንን ግልጽ ያደርጋል فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ይሄ ማጠናከሪያ ነው የተጠቀሱት ይሄ ነጥብ ከየትኛው አንቀጽ ነው የተወሰደው ወጅተኒቡ ጣጉት ከሚለው ነው የምንወስደው ይሄንን ስለዚህ ይሄ መልእክት አን ያዕቡዱ አላህ ወጅተኒቡ ጣጉት የማይለያዩ አብረው መገኘት ያለባቸው ወሳኝ ነጥቦች ናቸው በጣዖት መካድ በሌለበት አላህን ማምለክ የሚለው ነገር እንዳለ አይቆጠርም ቢኖርም ዋጋ ስለሌለው ካለ አይቆጠርም ማለት ነው ማጠናከሪያ ሐሳብ ይሄንን ጠቆሙ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله በጣዖት የካደና በአላህ ያመነ ሰው እዚህ ቦታ ላይ ክህደት ነው ቀድሞ የተገለጸው በምን መካድ በጣዖት መካድ ማለት ነው ያለው ዋጋ የጎላ እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው አምልኮት ከሱ ውጪ የሚገባቸው ማንንም እንደሌለ ማመን ويؤمن بالله ከዛም በአላህ የሚያምን የሆነ ሰው فقد استمسك በርግጥም ጨብጧል بالعروة الوثقى አስተማማኝ በሆነችው ዘለበት አስተማማኝ የሆነችውን ገመድ ጨብጧል ተውሂድን ይዟል እቺ ዘለበት ምንድነች ሙፈሲሮች እንደሚገልጹት لا اله الا الله ነች الثامنة ስምንተኛው أن الطاغوت طاغوت عام ጠቅላይ ነው في كل ما عبد من دون الله ከአላህ ውጪ በተመለከ ነገር ሁሉን አካታች ሁሉን ጠቅላይ የሆነ ነው ይሄ መልእክት ከየትኛው አንቀጽ የተወሰደ ነው እያንዳንዱን ያገናዘብን እንለፍ أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت ከአላህ ውጪ ያለውን አምልኮት በሙሉ ምን ብሎ እየጠራው ነው ያለው ጣዖት እያለው እየገለጸው ነው ያለው አላህን አምልኩ ጣዖታትን ራቁ
አላህን ማምለክን ብቻ አንድ አስቀመጠ ከዛ ውጭ ያለውን ጣዖታት ራቁ ብሎ ነው የገለጸው ስለዚህ ሁሉን ጠቅላይ ነው ማለት ነው ነገር ግን ከዚህ ነጥብ ጋር በተያያዘ ጣዖት የሚለውን በተመለከተ ከሁለት የተለያዩ ጫፎች ነው የምንመለከተው ብለናል ከተመላኪው በኩል እናያለን ከአምላኪዎች በኩል እናያለን ከተመላኪዎች በኩል ያለውን ስንመለከት የሚመለኩት ፈቅደው ወደው ከሆነ ወይም ተጣርተው ከሆነ ጣዖቶች ናቸው እነዚህ አካላት ይሄንን የሚቃወሙ ከሆነ ይሄንን የማይቀበሉ ከሆነ እነሱን ጣዖት ብለን አንጠራም ይሄ ከየት አንፃር ስንመለከት ነው ከተመላኪዎቹ በኩል ስንመለከት ነው እዚሁ ላይ አሁንም ከተመላኪዎቹ በኩል ስንመለከት የሚመለኩት አካላት የራሳቸው ኢራዳ የሌላቸው መሻት የሌላቸው ግዑዛን ነገሮች ከሆኑ ጣዖት ተብለው ይገለጻሉ እሺ ከአምላኪዎቹ በኩል ስንመለከት ግን በደፈናው ምን እያመለኩ ነው ብለን መግለጽ እንችላለን ጣዖት አምላኪዎች ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን ምንም ያምልኩ ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ አንቀጽ ላይ እንደተገለጸው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ያለውን አምልኮት በሙሉ ምን ብሎ እየገለጸው ነው የጣዖት አምልኮ ብሎ እየገለጸው ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሺ التاسعة ዘጠነኛው عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات የነዚያ ሶስት አንቀጾች ሸእናቸው ሁኔታቸው ደረጃቸው ቀድራቸው عظم የላቀ እንደሆነ የሚጠቁም መልእክት አለ ትምህርት አለ በርዕሱ ውስጥ المحكمات የተፈለገው እዚህ ቦታ ላይ محكمات ማለት ليس فيها نسخ ያልተሻሩ የሆኑ ማለት ነው ያልተሻሩ መልእክታቸው ህያው የሆነ የሚሰሩ የሆኑ ሶስት አንቀጾች ዋጋቸው ምን ያክል የገዘፈ እንደሆነ እንረዳለን في سورة الأنعام بالأنعام ምዕራፍ ውስጥ የሚገኙት عند السلف ከሰለፎች ዘንድ ሸእናቸው ደረጃቸው ዋጋቸው ከፍ ያለ እንደነበር እንረዳለን وفيها በእነዚህ አንቀጾች ውስጥ 10 مسائل 10 ነጥቦች አሉ أولها የመጀመሪያው النهي عن الشرك ከሽርክ መከልከል ይሄ መልእክት የት ነው የምናገኘው كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ንግግር ነው የምንወስደው ሱረቱ الأنعام ከ151 እስከ 153 ያሉት ሶስቱ አንቀጾች ሰለፎች ዘንድ ሲሉ ابن مسعودን ነው መጠቆም የተፈለገው ሰለፍ ሲባል በቀዳሚነት የሚፈለገው በቀዳሚነት የሚመጡት ሰሃቦች ናቸው ከዛ ታቢዒዎች ከዛ አትባዑ ታቢዒን እነዚህም በመልካም የተከተሉ ማለት ነው ሰለፍ ሲባል የሚፈለጉት እነዚህ ናቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ከሰው ሁሉ በላጩ የኔ ትውልድ ነው ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ብለው በተዋረድ ጠቅሰዋል እነዚህ ናቸው ሰለፍ ሲባል በቀዳሚነት የሚመጡት ሰለፎች ዘንድ እነዚህ ሶስት አንቀጾች የነበራቸውን ዋጋ እንረዳለን አሉ وفيها በእነዚህ አንቀጾች ውስጥ 10 مسائل 10 አንኳር ነጥቦች አሉ اولها ከአስሩ የመጀመሪያው النهي መከልከል ነው عن الشرك ከሽርክ ክልከላ ነው በውስጡ ያለው የመጀመሪያው የተገለጸው ከሽርክ መከልከል ነው قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ከዛ ቀጥሎ መጀመሪያ ላይ የተቀመጠው ምንድነው አላ تشركوا به شيئا በሱ ላይ ምንንም ላታጋሩ ተብሎ ከሽርክ መከልከል ነው የተቀመጠውና አንቀጾቹ ያላቸውን ዋጋ ክብደቱን እንረዳለን 10 مسائل አሉ ብለዋል 10 ነጥቦች አሉ ብለዋል የመጀመሪያው የተጀመረው ከሽርክ መከልከል ነው ተባለ ሁለተኛው ምንድነው وبالوالدين احسانا ለወላጆች መልካምን መዋል ሶስተኛ ولا تقتلوا اولادكم ልጆቻችሁ من املاق ደህነትን ከመፍራት ልጆቻችሁን አትግደሉ የሚለው አራተኛ ولا تقربوا الفواحش بالجنان ጸያፍ ወንጀሎችን ግልጽ የሚሆኑ ስውር መራቅ አትቅረቡ ነው የተባለው አትፈጽሙ አይደለም ሁለቱ አገላለጽ ልዩነት አለው የጎላ የሆነ ልዩነት በሩቅ ሆኑ የሚል ነው እዚህ ላይ አምስተኛ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ሞት የማይገባቸው የሆኑ ነፍሶችን ከመግደል መቆጠብ ነው ስድስት የየቲምን ገንዘብ አለመንካት አለመቅረብ ولا تقربوا مال اليتيم ሰባት واوفوا الكيل والميزان ስፍርንና ሚዛንን ሙሉ ሁሉም ነጥቦች እጅግ መሰረታዊ ወሳኝ የሆኑ እንዳለ በአሁኑ ሰዓት በጣም የተዘናጋንባቸው ናቸው እየተዘረዘሩ ያሉት ስምንተኛ العدل ፍትሃዊነት
በመንናገረው በመንፈርደው ፍትሃዊ መሆን ዘጠነኛ ቃልን መሙላት ቃልን መጠበቅ ቃል ኪዳንን መጠበቅ አስረኛ መጨረሻው اتباع الصراط المستقيم ቀጥተኛውን ትክክለኛውን መንገድ መከተል የሚለው እሺ አስረኛ ላይ الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة 8 مليون 18 ነው መሆን ያለበት ይላሉ وفيها الذي አንቀጾች ውስጥ 18 مسألة 18 አንኳር ነጥቦች አሉ የሚወሰዱ بدأها الله بقوله يلاك الله እንዲህ ሲል ጀምሯቸዋል لا تجعل مع الله إلها آخر كالله ጋር ሌላን አምላክ አታድርግ ሌላ አምልኮት የምትሰጠው አይኑርህ فتقعد ትቀመጣለህ ትቀራለህ ይሄን የምታደርግ ከሆነ مذموما የተወገዝ ከሆነ مخذولا የተከዳህ የተተውክ ሆነ የጀመረው በዚህ ነው ነገር ግን ባቡ ላይ ያልተገለጸ ማለት ምን ተብሎ ነው የጀመረው ዛሬ وقضى ربك ተብሎ ነው የተጀመረው وقضى ربك ከሚለው አንድ መለስ ብለን ስንጀምር ይሄንም ይመጣው لا تجعل مع الله إلها آخر ከአላህ ጋር ሌላን አምላክ አታድርግ ይሄን አገላለጽ አስቡት ተመልከቱት ከአላህ ውጪ ሌላን አምላክ አታድርግ አይደለም የሚለው ምንድነው የሚለው ከአላህ ጋር ሽርክ ማለት ሐቂቃውም ይሄ ነው ወደ አምልኮት ስንመጣ ሽርክ ተፈጽሟል የምንለው ሁለትና ከዛ በላይ ተመላኪዎች ሲኖር ነው ስለዚህ እኔ አላህን ያመለኩ አይደለም እንደ ቢል አንድ ሰው እሱ ብቻውን በቂ አይደለም ነው የሱን ሐቅ ለሌላ መስጠት አይገባም ነው ይሄ ነው የሽርክ ሐቂቃው እዚህም ላይ የተገለጸው አላህ ምንድነው ያለው لا تجعل مع الله كالله ጋር አታድርግ አላህን ያመለክ ነው ጨምረህ ሌላ ተካት ኢላሃን آخر ሌላን አምላክ ምንድነው المألوه አምልኮት የሚሰጠው አይኑርህ ሌላ فتقعد مذموما يتوكسكنا مخذولا يتكدا يتتوك هنا تقرالله متاملكاچوم የሚፈይዱህ ነገር የለም ከአላህ ጋር ተጣልተሃል እነዚህ ደግሞ ሊጠቅሙ ይችላሉ አይደለም ከሁለት ያጣነው የምትሆነው وختمها بقوله እንዲህ ሲል ደግሞ ቋጫት መሐል ላይ ያሉት ከተዘረዘሩ በኋላ የመጨረሻው የተጠቀሰው ነጥብ ምን የሚል ነው ولا تجعل مع الله አሁንም ከአላህ ጋር አታድርግ إلها آخر ليلا نملاك التدرك فتلقى في جهنم مستتور وراله ملوما يتوكسك هنا مدحورا مطرودا يتبررك هنا ولا تجعل مع الله إلها آخر እዚህ ውስጥ የኢላህ ትርጓሜ እናገኛለን ኢላህ ማለት ምንድነው ከዚህ አነጋገር አምልኮት የተሰጠው ሁሉ ምን ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው ኢላህ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል የሐቅ አምላክ ባይሆንም الله سبحانه وتعالى من يجعلنا يتقرب ولا تجعل مع الله إلها آخر ليلا أملاك تدرج ليلا أملكوت يتستو هلو أملاك وأكل من أرجو يزوت على النجار مالتنا أملاك أرجو يزوت على مالتنا سلزي أملكوت يتستو نجار هلو أملاك تدرجو تيزو على مالتنا يحقق أملاك يدلم لا إله إلا الله سند كالله بستكر እውነተኛ አምላክ የለም ስንል እውነተኛ የምትለውን ቃል ተቅዲር ያረግን ስለሆነ እንጂ አምላኮች እኮ ሞልተዋል ሐሰተኛ አምላኮች ሞልተዋል ድንጋዮችንም ያመልካለ ግዑዛን ዛፎችንም ያመልካለ ሰዎችንም ያመልካለ አይጥንም ያመልካለ ዝንጀሮም ያመልካለ ላሞችንም ያመልካለ ላምም ያመልካለ እየተከተለ ሽንታቸውን የሚጠጣ በሰው ልጅ ብልት አምሳል የተቀረጹ ሐውልቶችንም ያመልካለ በዚህ ደረጃ የሰው ልጅ ምን ያክል እንደሚወርድ ማለት ነው አንዳንዴ ስለ ተውሂድ ሲነሳ ባዕድ ነገሮች መመለክ የለባቸውም ሲባል ሰዎች ምን ይላሉ ምንድነው ተውሂድ የምትሉት በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁን እንደዚህ ዛፍና ድንጋይ የሚያመልካለ ብላችሁ ነው ወይ ይላሉ እነዚህ ሰዎች ለቀለም ትምህርት የሰጡት የተጋነነ ግንዛቤ ነው እዚህ ያደረሳቸው የቀለም ትምህርት ሰዎችን ከባዕድ አምልኮ ያወጣል ስንት ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ላም እያመለኩ ነው ስንት ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች አንድም ሶስትም እያሉ ነው አይደል እንዴ ስንት ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ግዑዛን ነገሮችን በሻንጣ ተሸክመው ምንህ ነው ሲባል ጌታዬ ነው እያለ ከሀገር ተሸክመው ይዞራል የቀለም ትምህርት ራሱን የቻለ ሌላ ዘርፍ ነው ሰዎችን ከሽርክ ከባዕድ አምልኮ የሚያወጣ አይደለም ሰዎችን ከሽርክ የሚያወጣቸው የተውሂድ ግንዛቤ ነው የተውሂድ ትምህርት ነው እሺ ወነብሐና አላህ سبحانه ጥራት ይገባውና አላህ አስገነዘበን ወነብሐና አስገነዘበን على عظم شأن هذه المسائل
የነዚህ አንኳር ነጥቦች ደረጃቸው የላቀ እንደሆነ አስገነዘበን بقوله እንዲህ ሲል በዚህ መልኩ በረጅሙ ከተዘረዘሩ በኋላ ሱረት الإسراء ከአንቀጽ 22 እስከ አንቀጽ 38 ከተዘረዘረ በኋላ 39ኛ ላይ የተቀመጠው ምን ሆነ ذلك ይህ እንግዲህ እስካሁን የተዘረዘረው مما أوحى إليك ربك ጌታህ ወደ አንተ ካስተላለፈው ካወረደው ውስጥ ነው የተዘረዘረው መልእክት من الحكمة كتبه ሙሉ ቁርአኑ ይሄው አይደል እንዴ ይሄኛው ምንድነው የሚለየው ምንድነው አነጋገሩ እዚህ ላይ የተፈለገው መልእክት ጉዳዩ እዚህ ውስጥ የተገለጸው መልእክት ይበልጥ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ እንደሆነ በጣም የላቀ እንደሆነ ማሳሰብ ነው የተፈለገው እንጂ ከሌሎች የቁርአን መልእክቶች የተለየ አይደለም ሁኔታው ሁሉም ከአላህ ወደሳቸው የወረደ ወህይ ነው ከመሆኑም ጋር እዚህ ላይ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة የሚለው በዚህ አገባብ ውስጥ የተዘረዘሩት መልእክቶች ያላቸው ደረጃ የላቀ እንደሆነ ከፍ ያለ እንደሆነ የሚያመላክት ነው الحادية عشرة 11ኛ آية سورة النساء የኒሳእ ምዕራፍ ውስጥ የተጠቀሰችው አንቀጽ አለች التي ያቺ አንቀጽ تسمى የምትሰየም የምትጠራ የሆነች آية الحقوق العشرة የአስሩ ሐቆች አንቀጽ ተብላ የምትታወቀው 10 ሐቆች አሉ በዛ ውስጥ የተዘረዘሩ بدأها الله تعالى يلاقوا الله ጀምሯቸዋል بدأها ጀምሯታል አንልም ለምን ጀምዕ ነው አይደል የተጀመረው ጀምዕ ነው አረበኛው ላይ ችግር የለም በአንስታ ይገለጻል በተእኒስ እዚህ ጋር ደግሞ ስላልተለመደ ጀምሯቸዋል ምክንያቱም ጀምሯታል ብለን ብንተረጉም ሰው ዘንድ የሚሰጠው ግንዛቤ ምንድነው አንዲት ነገር ነው የሚመስለው የአማርኛው ትርጓሜ ይሄን ስለሆነ አገባብ የሚሰጠው ይሄን ስለሆነ ማለት ነው አረበኛው ላይ ግን بدأها الله تعالى ጀምዕ በዚህ መልኩ መጥራት መግለጽ የተለመደ ስለሆነ ችግር የለም ስለዚህ አገባቦችን እያየን አጣጥመን ልንተረጉም ይገባል ማለት ነው بدأها الله تعالى የላቀው አላህ ጀመራቸው እነዚህን 10 ሐቆች بقوله እንዲህ በማለት واعبدوا الله اللهን አምልኩ ولا تشركوا به شيئا በሱ ላይ ምንንም አታጋሩ ሲል ጀመረ የሐቆች ሁሉ ቀዳሚው ሐቅ ይሄ ነው የማን ሐቅ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ ማለት ነው ስለዚህ فأحق الحقوق ከሐቆች ሁሉ ይበልጥ የጎላው ይበልጥ የገዘፈው ከፍ ያለው ሐቅ الله የአላህ ሐቅ ነው فلا تنفع الحقوق إلا به በዚህ ቢሆን እንጂ ሌሎች ሐቆች ዋጋ አይኖራቸው የወላጅ ሐቅ የጎረቤት ሐቅ የዘመድ ሐቅ የትዳር አጋር ሐቅ ሌሎችም የትኛውም ሐቅ ዋጋ የሚኖራቸው ይሄ መሰረት ሲኖር ነው የአላህ ሐቅ ሲከበር ነው واعبدوا الله اللهን ተገዙ اللهን አምልኩ ولا تشركوا به شيئا ምንንም በሱ ላይ እንዳታጋሩ ምን ማለት ነው በሱ ላይ ማለት ከሱ ጋር የሱን ሐቅ ለሌላም ሸርፋችሁ እንዳትሰጡ ለሱ እንደምትሰግዱት ለሌላ እንዳትሰግዱ ለሱ እንደምትጾሙት ለሌላ እንዳትጾሙ በሱ እንደምትምሉት በሌሎች እንዳትምሉ እሱን እንደምትማጸኑት ሌሎች እንዳትማጸኑ በጭንቅ በችግራችሁ ጊዜ እሱን እንደምትማጸኑት ወደ ሌሎች እንዳትሸሹ ሌሎችም ዒባዳዎች በአጠቃላይ እዚህ ውስጥ ይመጣሉ ማለት ነው ብዙ ህዝብ ዘንድ ሽርክ ላይ ለመውደቃቸው ዋና ከሚባሉ ምክንያቶች አንዱ የዒባዳ ትርጓሜ መዛነፉ ነው ብዙዎች ዒባዳ ምን እንደሆነ ያውቁ ስለ ዒባዳ ሲወራ ከፊታቸው የሚመጣው ሶላቱ ጾሙ ነው ተማጽኖ ዒባዳ እንደሆነ አይገባቸው ዱዓ ዒባዳ እንደሆነ አይገባቸው ነገር ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الدعاء هو العباده ዱዓ እሱ ራሱ ዒባዳ ነው አሉ ዋና ዒባዳ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ዒባዳ ደግሞ ለፍጡር አይሄድም ያለበለዚያ ለፍጡር ሄደ ማለት ምንድነው ተመለከ ማለት ነው ያ ነገር ዒባዳ ነው ተባለ ከተባለ ያ ዒባዳ ለሌላ አካል ከተሰጠ ያ ተጣሪው አካል ለሚጠራው አካል عبد ሆኗል ማለት ነው الثانية عشرة 12ኛ التنبيه ማስገንዘብ አለ على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله መልእክተኛ አደራ ላይ عند موته በህልፈታቸው ጊዜ ይህን የት ነው የምናገኘው يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه መልእክት ማለት ነው من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم ብለው ነው የገለጹት ነገር ግን عند موته በህልፈታቸው ጊዜ ሊሞቱ ሲሉ በዚህ መልኩ መናገራቸውን የሚጠቁም የለም والله أعلم شيخ ابن عثيمين رحمه الله من ይላሉ هو لم يوصي بها እሳቸው በዚህ አልተናዘዙም አሉ
ሐቂቀተን በቀጥተኛ ቃል በቃል በሆነ መልኩ አልተናዘዙም አሉ ምንም እንኳን መልእክቱ የሳቸው አስተምህሮት አካል ቢሆንም ነገር ግን ቃል በቃል በዚህ መልኩ አልተናዘዙም በል አሻረ في احاديثه ነገር ግን በሐዲሶቻቸው በተለያየ መልኩ አሳስበዋል አደራ ብለዋል ይሄ ጭብጡ በብዙ መልእክቶች የተቀመጠ ነው እሺ الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا በእኛ ላይ ያለውን የአላህ ሐቅ ተገልጿል የት ነው የተገለጸው የሙዓዝ ما حق الله على العباد የሚለው ላይ ማለት ነው 14ኛው معرفة حق العباد عليه በሱ ላይ ማለትም በአላህ ላይ ያሉ የባሪያዎችን ሐቅ ተገልጿል ተነግሯል اذا ادوا حقه حقን ያደረሱ ከሆኑ الخامسة عشرة 15ኛ ان هذه المسألة ይቻንኳር ነጥብ የአላህን ሐቅ በተመለከተና ፍጡራን ደግሞ የሱን ሐቅ ከተወጡ የሚኖራቸውን ሐቅ በተመለከተ ያለው መልእክት لا يعرفها አያውቃትም اكثر الصحابه አብዛኛው ሰሃባ አያውቃትም አሉ እንዴት አወቅን ይሄን እሺ አንድ ሰሃባው ሊሞት አካባቢ ነው የተናገረው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ጥያቄ ለማን የጠየቁ ለሙዓዝ አይደለ ሙዓዝ ማለት በእውቀት ቀዳሚ ከሚባሉ ሰሃቦች ናቸው ሙዓዝ مع انه من افقه الصحابه እጅግ አዋቂ ከሚባሉ ሰሃቦች ውስጥ ከመሆናቸው ጋር እሳቸው አላወቁትም አዋቂው ሙዓዝ ካላወቁት ከዛ በታች ያሉት እንደማያውቁት የሚገመት ነው የሚጠበቅ ነው እንደገና አፈላ ኡበሽሩ الناس ሰዎችን ታዲያ አላበስርም ወይ ብለው መጠየቃቸው ሰዎች ስለማያውቁት ሊያሳውቁ ነው የተነሱት ይሄም አንድ ይሄ ነጥብ እንደማይታወቅ የሚጠቁም ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትንገር ማለታቸው እንደዚሁ ይሄንን የሚያመላክት ነው ማለት ነው አብዛኞቹ ይሄንን ነጥብ አያውቁትም ማለት ነው السادسة عشرة 16ኛ ነጥብ جواز كتمان العلم للمصلحة علما مدبق እንደሚቻል للمصلحة ለፋይዳ ጥቅም ከኖረው መደበቁ ጥቅም የሚኖረው ከሆነ علم መደበቅ እንደሚቻል ማለት ነው እንግዲህ አስላችን መሰረቱ ምንድነው علم መደበቅ ከትልልቅ ወንጀሎች ውስጥ ነው ከመሆኑም ጋር መናገር ጎጂ በሚሆንበት ቦታ አለመናገር የተሻለ ጥቅም በሚኖርበት ቦታ መደበቅ እንደሚቻል ይሄ ሐዲስ ይጠቁመናል የትኛው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳይነገር ማሳሰባቸው ማለት ነው አትንገራቸው ማለታቸው ይሄንን ይጠቁመናል ይሄንን የሚጠቁሙ መረጃዎች አሉ አንዳንዴ የምንናገረው ዒልም በራሱ መልካም ከመሆኑ ጋር ለሰዎች መርዝ ሊሆንባቸው ይችላል ለጥመታቸው ለጥፋታቸው ለማፈንገጣቸው ሰበብ ሊሆንባቸው ይችላል ይሄ እንዳይሆን ጠንቀቅ ማለት አለብን እዚህ ጋር አብሮ ታሳቢ የሚሆን በተለይ አስተማሪ የሆነ አካል የሚመጡለትን ጥያቄዎች ሁሉ ዝም ብሎ መመለስ የለበትም ለአንዱ ጥያቄ የሆነ ለሌላው መልሱ ፈተና ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ከፊትና ጋር የተያዙ ጥያቄዎች የሆነ ክስተት ጋር የሆነ ጊዜ ጋር በተያያዘ አንድ ነገር የሆነ ይናፈሳል የተወሰኑ ያንን የሰሙ ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላለህ ይላሉ በዝርዝር ቢናገሩ በርካቶችን ሊያስበረግጋቸው ይችላል ስለዚህ ቆም ብሎ ማየት አለበት የሚነገረው ከሆነ የብቻዬን ነገረዋል እሱ ካስፈለገ እሱንም ዝም ማለት አደብም ማስተማር ይሆናል ማለት ነው ዝም ብሎ ማሳለፍ ስለዚህ ዒልምን አስፈላጊ ሲሆን መደበቅ እንደሚቻል ከዚህ ርዕስ እንወስዳለን ማለት ነው السابعة عشرة استحباب እንደሚወደድ እንረዳለን بشارة المسلم مسلمን ማብሰር بما يسره በሚያስደስተው ነገር ከየት ነው የምንወስደው أفلا أبشر الناس ሰዎችን ታዲያ ለምን አላበስራቸውም ብለው መነሳታቸው የሰሃቦችን መልካም የሆነ ንጹህ የሆነ ልቦናቸውን እንረዳለን እኛ አሁን የሰዎች መደሰት ያሳስበናል ወይ ያስደስተናል ወይ ምናልባት ሰዎችን ለማብሰር የሚጓጓ ሰው በአሁኑ ሰዓት በጉዳዩ ላይ ቀድሞ የተናገረው ወይም ቀድሞ ያመጣው እኮ ከሌ ነው ለመባል ይሄን ክሬዲት ለመውሰድ እንጂ ሰዎች ዘንድ ደስታ መግባት አይደለም ያሳስበው ብዙ ሰው በአሁኑ ሰዓት ይሄ ቅንነት ቢኖር ስንት ሸር ይቆም ነበር ስንት ኸይር ከሰው ይዳረስ ነበር እኛ የምንወደው ሰዎች ጋር ያልደረሰ ስንት ቁም ነገር አለ ዝም ብለን የምናየው ማለት ነው ለራሳችን የተገነዘብናት የሆነች ነገር ግን ዝም ያልናት ስንት ነገሮች አሉ ሩቅ ቤተሰብ ቀርቶ ቅርብ እንኳን ማለት ነው ቅርብ የሆነ ጧት ማታ አብረን የምናሳልፈውን እንኳን ያልነገርነው ስንት ነገር አለ ሰሃቦች በዚህ ደረጃ የወንድሞቻቸው ደስታ ያስደስታቸው ነበር ለዚህም ነው በደስታ ለማብሰር የጓጉት ይሄ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው استحباب بشارة المسلم بما يسره ነፍሳችንን በዚህ ስናለማመድ ቅንነትንም ነው የምንለምደው
ለሌሎች መልካም ማሰብንም ነው የምንለምደው ማለት ነው الثامنة عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله الخوف سقاط الله فراج الله من الاتكال كمن تلتل كما الدقف على سعة رحمة الله بالله أذنت لا كمن تلتل الله زاينو أو زاينو ሰዎች ከጥፋት ማስጠንቀቂያ ሲደርሳቸው አላህ እንደናንተ አይደለም ይላሉ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ ጀነቱን ሀያ ያስርበት ይላሉ ጀሃነም ውስጥ ሀያ ነው እንደሚታሰርበት ይሄ አደብ የሌለው አደገኛ የሆነ ንግግር ነው የአላህ እዝነት ተስፋችን እንዲጨምር እንጂ ማድረግ ያለበት እንድንዘናጋ ቀይ መስመር እንድናልፍ ሊያደርገን አይገባም በልክ መሆን ይኖርብናል ማለት ነው አልኸውፍ ስጋት አለ እዚህ ውስጥ من الاتكال على سعة رحمة الله كيف ነው የምንወስደው لا تبشرهم كذاس من الرسول صلى الله عليه وسلم መጨረሻ ላይ فيتكلوا በዚህ ነጥብ ላይ ተንጠልጥለው እንዳይቆሙ ሌሎች የተጣሉባቸውን ግዴታዎች ላይ እንዳይዘናጉ አትንገራቸው አሉ ስለዚህ ከምንደብቃቸው ዕውቀቶች አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው መናገራችን ሰዎችን ወደ ኋላ የሚያዘናጋቸው ከሆነ ስለ ተውሂድ ማስተማር አለብን የተውሂድ ዋጋ ትልቅ ነው ይህንን ስናስተምር ግን ሰዎችን ከሌሎች ወንጀሎች እንዲዘናጉ በሚያደርግ መጠን መሆን የለበትም በሚያደርግ መልኩ መሆን የለበትም አንዳንዶች ስለ ተውሂድ በዝርዝር ሲነገራቸው ሌሎች መሰረታዊ ነገሮች ምንም የማይመስሏቸው እስላማዊ ነጸብራቅ ያንጸባረቁ በተውሂድ በሱና ጉዳይ ከፊት መስመር የሚገኙ የሰው ሐቅ ምንም የማይመስላቸው ሰዎች አሉ ሌሎች ጸያፍ ወንጀሎችን መዳፈር ላይ ምንም የማይመስላቸው ሰዎች አሉ ስለዚህ የተውሂድ ግንዛቤያችን ሌሎች ድንጋጌዎችን በሚጋፋ መልኩ እንዳይሆን በጥንቃቄ መሆን አለበት ማለት ነው ስንይዝም ስናቀበልም ማለት ነው ለሰዎች التاسعة عشر قول المسؤول تطياقي سو مالت እንዳለበት عما لا يعلم كما يقው ነገር الله ورسوله اعلم የማያውቀው ነገር የተጠየቀ ሰው አላህና መልእክተኛው የበለጠ ያውቃሉ ማለት እንዳለበት የሙዓዝ ምላሽ ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር ያኔ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ነበሩ አሁንስ እሳቸው ከሞቱ በኋላ እንደዚህ ይባላል ወይ ዓሊሞች ዘንድ ኺላፍ አለ ሲጀመር መልእክቱ የተፈለገው አላህና መልእክተኛው ያውቃሉ ሲባል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉን አዋቂ ሆነው አይደለም ግን ሸሪዓውን እያስተማሩ ያሉት እሳቸው ስለሆኑ ይሄን ነው መጠቆም የተፈለገው እንጂ አቅዳሮችን በተመለከተ የአላህን መሻት በተመለከተ አላሁ ወረሱሉሁ አዕለም አንልም እኮ የሚያቆማን ብቻ ነው አላህ ብቻ ነው ሸሪዓው የሚያስተምሩትን ሸሪዓ ግን አላህ አድርሷቸዋል ስለዚህ እሳቸውም ያውቃሉ ይሄን ነው መጠቆም የተፈለገው ከሞቱ በኋላስ ዒባራው የሚታሰበው አላህ ወረሱሉሁ አዕለም ሲል አንድ ሰው የቀደመ እሳቸው ስላስተማሩት እሳቸውም ያውቁት ነበር የሚለውን አስቦ ከሆነ ችግር ላይኖርበት ይችላል በዚህ መልኩ ምንም ችግር የለውም ያሉ አሉ ያለበለዚያ አሁንም ሸሪዓውን ያስተምራሉ ለማለት ከሆነ አይሆንም ብቻ ራሳችንን ኺላፍ ውስጥ ከምናነካካ ሁሉ ጊዜም የህይወት መስመራችን መሆን ያለበት ይሄ ነገር ኺላፍ አለበት ከተባለ ራጂህና መርጅሁን መለየት ካልቻል ኺላፍ ውስጥ ራሳችንን ማነካካት የለብንም ሰላማዊ ቀጠና ከኺላፍ ውጭ ያለበት ቦታ ላይ ራሳችንን ማቆም ይኖርብናል ስለዚህ አላሁ አዕለም العشرون نعم እሱን ለመጠቆም ፈልጌ ነው መሻትና አቅዳር የሚለው ነካ ያረኩት መሻቱም በተመለከተ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሻአላህ ወሽእተ ያላቸውን ሰው አጃልተኒ ሊላሂ ኒደን ለአላህ ብጤ ባላንጣ አረከኝ እንዴ ብለው ነው የተቆጡት እዚህ ቦታ ላይ ግን አላህ ወረሱሉሁ አዕለም እየተባለ አልነቀፉም ምንድነው ልዩነቱ መሻትን በተመለከተ ከማንም በላይ ያለው መሻት የአላህ መሻት ነው አላህ ከሻ በኋላ ነው የሰዎች መሻት የሚመጣው ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ የተዋረድ ልዩነትን በማያሳይ ዒባራ ማሻአላህ ወሽእተ ብለን ልዩነት በማያሳይ አገላለጽ መጠቀም የለብንም ነገር ግን እዚህ ላይ አላህ ወረሱሉሁ አዕለም ሲባል የተፈለገው ሸሪዓውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሳቸው እንዲወርድ አድርጎታል ይህንን ዕውቀታቸው ነው እዚህ ላይ የተገደበው ነው የተጠየቀውን እናስበው ለምሳሌ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥያቄውን ጠይቀዋል ያውቁታል ማለት ነው በዚህ አይነት አገባብ ነው የተፈለገው ማለት ነው ሸሪዓዊ የሆኑ ዕውቀቶችን ብቻ በተመለከተ ነው እሺ العشرون هاኛው جواز تخصيص بعض الناس ከፊል ሰዎችን መለየት እንደሚቻል ከዚህ ሐዲስ እንማራለን بالعلم በእውቀት ከፊል ሰዎችን መለየት ዱነ بعضን ከከፊሎቹ ነጥሎ በሆነ የሸሪዓ ዕውቀት ላይ ነጥሎ የተወሰኑ ሰዎችን ማስተማር እንደሚቻል
ለተወሰኑ ሰዎች መንገር የተወሰኑ ሰዎች መተው የሚቻልበት ሁኔታ እንዳለ ሁሉ ነገር ላይ አይደለም። ይሄ ቢነገራቸው ሊጎዳ ይችላል ተብሎ የሚሰጋ ዕውቀት አይነት ላይ ነው። ቢነገር ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ሊያርቃቸው ይችላል ተብሎ የሚሰጋ ከሆነ ያንን ዕውቀት ለከፊሎች ነግሮ ከከፊሎች መደበቅ እንደሚቻል ከዚህ እንረዳለን። ለዚያም ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙዓዝ ከማስተማራቸው ጋር ለሌሎች ግን አትንገር ማለታቸው ማለት ነው። ይህንን የሚያጠናክሩ ቀደም ብሎ ያሳለፍነው ጋር ይገናኛል። የትኛው ነጥብ 16ኛው ነጥብ ጋር ማለት ነው። ዕውቀትን መደበቅ ለመስላሃ ሲባል መደበቅ ይቻላል የሚለው ጋር አብሮ የሚቆራኝ ነው። እዚህ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝን ከሌሎች ለይተው ተናገሩ። ስለዚህ በዚህ አይነት አገባብ ዕውቀትን ከሰው ለይተን የምንናገርበት አግባብ ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ? ኢነከ ለን ተሐዲተ ቀውመን ቢሐዲትን ለሰዎች የሆነን ሐዲስ የሆነን ወሬ አትናገርም ላ ተብሉغሁ ዑቁሉሁም አእምሮአቸው የማይደርስበት የሆነን ዕውቀት አትነግራቸውም ኢላ ካነ ሊበዕድህም ፊትና ለከፊሎቹ ፈተና የሚሆናቸው ቢሆን እንጂ ይላሉ። አእምሮአቸው የማይደርስበትን ነገር ለሰዎች ልንናገር አይገባም። ገና ናቸው እንተዋቸው። ተራውን ጠብቀው ሲሄዱ አእምሮ ልክ እንደ ሰውነት ነው። የሰው ልጅ ሰውነቱ በየጊዜው ሰውነት ማጎልመሻ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ እየጠነከረ ይሄዳል። ከወር ከ3 ወር በኋላ የሚሰራውን የእንቅስቃሴ አይነት ዛሬውኑ ስራ ብንለው ተሰባብሮ ይወድቃል፣ አይችልም። አካሉ እየጠነከረ ሲሄድ ግን ይችላል። ጭንቅላትም እንደዚያው ነው። ተራውን ጠብቆ ቀስ እያለ ሲሸከም መሸከም ይችላል፣ ኋላ ላይ የሚመጣውን ማለት ነው። መረዳትም መገንዘብም ቀላል ነው የሚሆንለት። ዛሬውኑ ካሸከምነው ግን ከቁጥጥር ውጭ ነው የሚሆነው። ወደ ጥፋት ሊወስደው ይችላል፣ ወደ ኩፍር ሊወስደው ሁሉ ይችላል። ስለዚህ በጥንቃቄ ልንይዘው ይገባል። ከዚሁ ጋር አብሮ ተያይዞ የሚነሳው ዓሊ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ የተናገሩት ነው። ምንድነው ያሉት? ሐዲሱ الناس بما يعرفون ይላሉ። ሰዎችን በሚያውቁት መጠን አውሯቸው ይላሉ፣ አናግሯቸው። ሰዎችን በሚያውቁት መጠን በሚረዱት በሚገነዘቡት መጠን ንገሯቸው። አንዳንዴ የምናስተምራቸው ትምህርቶች ተራውን ባለመጠበቁ ለሰዎች ፈተና ሊሆን ይችላል። ህዝብ ፊት የሚወራና ጠለበተል ዒልም ዘንድ የሚነገር ነገር መለየት አለብን። እርግጥ ነው ሁሉ ጊዜም ቢሆን ግርታ ውስጥ የሚወርቅ ላይጠፋ ይችላል። እስከ መጨረሻው አንናገርም ተብሎ አይተውም። ነገር ግን በተቻለን መጠን ስቴፑን ልንጠብቅ ይገባል ማለት ነው። الحادية والعشرون 21ኛው ነጥብ ተዋضዑሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛን መተናነስ እናገኛለን በዚህ ርዕስ ውስጥ። ሊሩኩብ الحمار አንደኛ አህያ ላይ ለመሆናቸው በአህያ ለመጓዛቸው مع الإرداف عليه በሱ ላይ ከማፈናጣቸው ጋር ማፈናጠጥ ነው ይባል። ሁለቱም ትህትናቸውን የሚያመላክት ነው። ማፈናጠጣቸውም መተናነሳቸውን የሚያሳይ ነው። الثانية والعشرون እሺ ሰው አብረው ደርበው መያዛቸው ምንድነው ትህትናቸውን የሚያሳየው ከተባለ ተከቡር ያለበት ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሰው ሲጀመር አህያ ላይ አይቀመጥም። ከሆነም ደግሞ ሰው እንዲህ አብሮ አፈናጦ የሚሄድበት ሁኔታ አይኖርም። እሺ الثانية والعشرون 22ኛው جواز الإرداف على الدابة جواز الإرداف ማፈናጠጥ መፈቀዱ እንደሚፈቀድ ከዚህ ርዕስ እንወስዳለን። على الدابة በእንስሳ ላይ እዚህ ላይ የተጠቀሰው አህያ ነው። ግመል ሊሆን ይችላል፣ ፈረስ በቅሎ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ አንዳንድ ንስኻዎች ላይ إذا كانت تطيق ذلك ይህንን የምትችል ከሆነች የሚል ጭማሪ አለ። ስለዚህ ማፈናጠጥ እንደሚቻል ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው። الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة የዚች አንኳር ነጥብ ደረጃዋ ከፍ ያለ እንደሆነ የላቀ እንደሆነ እንረዳለን። የትኛዋ መጨረሻ ላይ ለሙዓዝ የቀረበው ጥያቄ ማለት ነው። معرفة حق الله تعالى على العباد الله በባሮቹ ላይ ያለው ሐቅና ፍጡሮቹ ደግሞ የሱን ሐቅ ከጠበቁ በሱ ላይ የሚኖራቸው ሐቅ ማለት ነው። عظم شأن هذه المسألة الرابعة والعشرون 24ኛው فضيلة معاذ بن جبل የሙዓዝ ብኑ ጀበል ደረጃቸው ልቅናቸው ገድላቸው አለ። ታላቅነታቸውን የሚጠቁሙ ሌሎች በርካታ መረጃዎች ከመኖራቸው ጋር እዚህ ቦታ ላይ ፍንጭ አለ። እሱም ምንድነው? ሐዲሱ ለሳቸው ብቻ ተለይቶ መነገሩ ማለት ነው። ተጨማሪም አለ አብሮ ማቅረባቸው አህያ ላይ አፈናጠው አብሮ ይዘው መጓዛቸውም ይህንኑ የሚያጠናክር ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ላይ በቃና ሱብሃነከ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك